ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। राग तनासरी है और इस अमृत शब्द के उच्चारण करता शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी महाराज उन्होंने अपनी मुबारक रसना तो इस शब्द नूं उच्चारण कीता है। ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज इस अमृत बचन दे अंदर सारा शब्द बेनती रूप अकाल पुरख वाहिगुरु जी दे सन्मुख परमेश्वर जी दे सन्मुख बेनती रूप ये शब्द उच्चारण करते हैं। पहला बचन हजूर कर रहे ने, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तुम दा लफ्जी अर्थ तुसी कर लईए। कई विद्वान सज्जना ने शब्द तू वरत्या है। तुम दाते इहदा अर्थ हो गया तुसी दाते हो। किन्हां नूं क्या? पार ब्रह्म परमेश्वर जी। मेरे वाहिगुरु जी, करतार जी, परमात्मा जी, तुम दाते, तुसी सारे जीवां नूं रिज़क देण वाले दाते हो, दातां वंडण वाले हो। तुम दाते ठाकुर ते जितने भी इस संसार दे जीव ने इन्हां सारियां दे स्वामी जिहड़े हो, मालक तुसी हो। तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक, सब दी प्रतिपालना करन वाले आप जी हो। नाल नायक दा लफ्जी अर्थ हुंदा आगू अगवाई करन वाला। महाराज बचन कर रहे ने, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। वाहिगुरु जी, आप जी दाते हो, आप जी साडे ठाकुर हो, आप जी साडे जीवां दी अगवाई करन वाले नायक हो। परमेश्वर जी, आप सब दी पालना करदे हो ते साडे तुसी खसम दा अर्थ है मालक। फिर बिनती, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। दाते ठाकुर प्रतिपालना करन वाले, अगवाई करन वाले ते सब दे खसम जेड़े हो वो आप जी हो। निमख निमख तुम ही प्रतिपाल हो। हे अकाल पुरख वाहिगुरु जी, परमेश्वर जी, निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। अख झमकन जितना समा, निमक समा, थोड़े तो थोड़ा समा। वाहिगुरु जी, कोई बिल्कुल छोटी इकाई जिहड़ी समय दी है, खिन खिन करके तुसी साडे जीवां दी प्रतिपालना कर रहे हो। हम बारिक तुमरे धारे। पार ब्रह्म परमेश्वर जी, हम दा अर्थ है असी। बारिक दे लफ्जी अर्थ आपां जानने आ बच्चे। तुमरे दा अर्थ है तुहाडे। धारे दा लफ्जी अर्थ विद्वान पुरुषां ने कीता है आसरा। इहदा अर्थ हो गया निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। करतार जी, वाहिगुरु जी, आप जी खिन खिन करके साडे जीवां दी प्रतिपालना करदे पए हो। असी आप जी दे बच्चे हां ते सानू बच्चियां नूं सिर्फ आप जी दा आसरा, आप जी दा ही सहारा। फिर बिनती, ये दो तुकां ਇਹਦੇ अर्थ तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। निमख निमख तुम ही प्रतिपालो। खिन खिन करके आप जी प्रतिपालना कर रहे हो। हम बारिक तुमरे धारे। असी तुहाडे बच्चे हां ते आप जी दे बच्चियां नूं केवल आप जी दा ही सहारा है। जिहवा एक कवन गुण कहिया। ਇਹ ਇੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂ? ਜੇਵਾ ਏਕ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਰਸਨਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਜੇਵਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ,
ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਸਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰੇ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੇ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੁਆਮੀ ਆਪ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਤੇਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਨਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ। ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਅੱਜ ਤੀਕਰਾਂ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਰਹਾਉ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਰੁਕੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰਹਾਉ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋ ਰਹਾਉ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਹਾਉ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਾਉ ਦੂਜਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਪ ਹੀ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਉ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਰਹਾਉ ਦੇ ਪਦੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤਤ ਭਾਵਕ ਹੈ, ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀਐ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਉਸ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਤੁਮ ਦਾਤੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠਾਕੁਰ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਆਮੀ ਹੋ। ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਸਭ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖਸਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਆਪ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਮ ਦਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਵਰੂਪ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਰਤੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ,
ਉਥੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੋਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਸ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਣ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਕਰਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾ ਵਰਤਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਖਾਂ ਕਿ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ, ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ, ਦੁਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਐ, ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨੇ। ਕਰਤੇ ਨੇ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਅਰਥ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ, ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਬਚਨ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੱਦਾ ਚੱਟੀ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸ, ਤਰੁੱਠ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਵਿਗਸ ਵਿਗਸ ਕੇ ਦਾਤਾ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਤੇ ਹੋ, ਤੁਸ ਦੇਵਹਿ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੇ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਤਰੁੱਠ ਕੇ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੂੰ, ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਛਾਓ, ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਜਾਣ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਦੇ ਤੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸਮਾਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾਤੇ ਹੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਜੰਤ ਉਪਾਹ, ਕਰਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਾ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਦਾਇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਾਖਨ ਪਾਛੈ ਦੂਧ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਾਖਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਖਨ ਦਾ ਅਰਥ ਸਬਜ਼ੀ, ਸਭੇ ਨੇ ਮੱਖਣ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖਣ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮੈ ਮਾਖਨ ਪਾਛੈ ਦੂਧ, ਮੈਲੋ ਕੀਨੋ ਸਾਬਨ ਸੂਦ। ਜੀਵ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਖਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੀ ਹੈ ਖੁਰਾਕ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੀਵ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸੇ ਮੱਖਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 2-3 ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ,
ਮਨ ਕਰਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਆ ਵੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1101 ਵਾਰ ਉਸ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਆ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ। ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਹੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਵਾਸਤੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਤੇ ਚਾਤਰਕ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ, ਕਿਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ। ਪਰ ਗੁਰਮਖੋ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਮ ਗੁਣ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਮ ਨਾਮ ਸਿਰਫ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਮਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਵਰਤੀ ਚਤਰ ਚੱਕਰ ਭੁਗਤੇ, ਸੋਈ ਅੰਬਬ ਸੁਭੰਗ ਸਰਬਦਾ ਸਰਬ ਜੁਗਤੇ, ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਲੰਗ ਪਰਨਾਸੀ, ਦਇਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰਗ ਵਿਭੂਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਆ, ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਅੰਤ ਪਾਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਚੱਕਰ ਚੇਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨੀਨ, ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇ, ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਤੋਜ ਕੀ ਜੈ, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹਾਨ ਗਣੀਜੈ, ਤਰਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਫਿਰ, ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਣ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹਾਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਨੇਤ। ਵੇਖੋ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਅਸਲ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਇਤੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਇ ਉਹਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਤੀ। ਈੜੀ ਸਿਆਰੀ ਤੱਤੇ ਬਿਆਰੀ ਇਤੀ। ਇਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਬਸ, ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਅਧਿਆਇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇਤੀ। ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾ ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਜੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨੇਤ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਨੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਇਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮਾਪਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਕਦੀ ਇਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਬੋਲ ਲਓ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇਤ ਹੈ। ਨੇਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾ ਇਤੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਿਨਕੇ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਖੜਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਤਿਨਕੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੱਤੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨੇਤ ਨੇਤ ਨਾ ਇਤੀ ਨਾ ਇਤੀ, ਕਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ
ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਜੇਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਤੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਕਿ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਧਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਏਡੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਗੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬੰਤਨ ਕਹਿਤ ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤਬ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥਾ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਕ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਅਰੋਗਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਦਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦਾਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੇਵਲ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਂਝ ਤਾਂ 12 ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਾਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖੋ ਕੈਸੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਉਪਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਣ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਲੌਕਿਕ ਨਹੀਂ, ਅਲੌਕਿਕ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ, ਅਜ਼ਮਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਰਾਜ਼ਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਰਿਹਾਕੁਨ, ਰਿਹਾਕੁਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਸੰਗਲ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਹਾਈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰਿਹਾਕੁਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਖਰ ਹੋ, ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਮਾਲ ਏ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਇਮ ਕਰੀਮ, ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਰਾਜ਼ਿਕ, ਰਿਹਾਕੁਨ, ਰਹੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਹੈ ਅਮਾ ਬਖਸ਼, ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਮਾ ਬਖਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਅਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਹੱਥ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਕੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮਿਲਦੀ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ। ਰਜ਼ਾ ਬਖਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਆਮਾ ਬਖਸ਼ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਉਹ ਦਸਤਗੀਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ ਖਤਾ ਬਖਸ਼। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਗੁਣ ਹੈ ਨਾ। ਖਤਾ ਬਖਸ਼, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਖਤਾ ਬਖਸ਼, ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਪ੍ਰਤੀ ਨਫ਼ਰਤ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅੰਦਰ ਗੰਢ ਪੱਕੀ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਔਗਣ ਦੀ ਗੰਢ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਤਾ ਬਖਸ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਗਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਿਲ ਪਜ਼ੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਔਗਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਬਸ ਉਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੇ, ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ, ਇੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ। ਸਭ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਿੰਦਾ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਬਿਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਕਿ ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਆਹ ਕੁਝ ਪਾਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਾਤ ਮੰਗਣੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਚੁਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਦਾਤਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਾ ਦਾਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਂਝ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੇ ਪਰ ਦਾਤਾ ਮਤ ਬਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਦਾਤਾ ਬਣ ਕੇ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋ ਹੋਏ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ ਤਿਸ ਦੇਣਹਾਰ ਜਾਣੇ ਗਵਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹ ਗਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਕੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰ ਤਹਿ। ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰ ਤਹਿ, ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ ਕਾਮ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਰੁਕੇ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਬਣੇ। ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ, ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਦੂਰੀ ਉਦਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲਦਾ।
ਜਿੱਦਣ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿਆਂ। ਕੱਲ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੁਰ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਵਪੁਰੀ में गयो, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖਲਜਗਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਖੇਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੋ ਤਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਰਬੰਸ ਜਗਤ ਜਦ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ। ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਹਰਬੰਸ ਜਗਤ ਜਦ ਸੰਚਰਿਓ, ਸੋ ਕਵਣ ਕਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਮੋਇਓ। ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੱਜ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪੇ ਵਰਸਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਸ਼ਾਲੋਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਤ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜੀ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਸੱਚ ਜੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਸਿੱਖੀ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜੀ, ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ। ਹਾਂ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਿੱਖੀ ਜਾਤ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਾਤ ਕੀ, ਜਨਮ ਕੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਰੂਹਾਨੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ, ਮੁਸਾਈ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੀਵਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸਾਧੂ ਸਨ ਜੀ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਇੰਨੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ, ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਨਸ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਰੇ यहाँ पर बहुत पीर आए, पैगंबर आए, अवतार आए, संत आए, साधु आए। शब्द बड़े वर्तने। कहने लगे आए, उपदेश किया, वो चले गए। आए, चले गए। कहने अरे देखो, हरमंदिर साहब में गुरु रामदास आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब आए हैं, वो गए नहीं। गुरु नानक साहब कीर्तन का रूप धारण करके सदा लिए यहां बैठ गए। मैं आप ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਅਰਥ ਸੁਣਿਓ। ਆਪਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਅਰਥ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰ ਜਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਪਾਰੀ, ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ। ਸਨੋਬਰਡਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ,
ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ 60 ਸਰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। 60 ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 60 ਸਾਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ ਸਿਰਫ ਦਾਤੇ ਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਜ ਪਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਾਟੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਰ ਲਿਬਾਸੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਾਸਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਵਾ ਦੇਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾ ਦੇਣ। ਦਰ ਲਿਬਾਸੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ਾਹੀ ਤੁਰਾਸਤ, ਦੌਲਤੇ ਅਜ਼ ਮਹਾ ਕੇ ਮਾਹੀ ਤੁਰਾਸਤ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਹਰ ਤਾਕਤ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਚੋਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਬੈਠਾ ਹੈ ਬਹਿਲੋਲ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਹੁਤ ਨੇਤਰ ਘੱਟ ਖੋਲਦੇ ਸਨ। ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਸਨ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ એનર્ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਮਰਾਟ ਆਇਆ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਆਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ, ਬਹਿਲੋਲ ਜੀ ਐ ਲੱਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਦਮਤ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਮੁਰੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿਲੋਲ ਜੀ ਦੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਆਪ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਬਾਦਤ ਖਾਨੇ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ, ਛੱਤ ਹੀ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਉਦੋਂ ਲੱਤਾਂ ਪਸਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕੀਦਾ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸਾਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਅੱਡ ਕੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ, ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਖਿਨ ਖਿਨ ਕਰਕੇ ਤੁਮ ਹੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲੋ ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਤੁਮਰੇ ਤਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਹੜਾ ਆਸਰਾ ਹੈ? ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕੇ? ਹਾਂ, ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ, ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨ ਹੀ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ। ਰਹਾਉ ਕੋਟ ਪਰਾਤ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਸਮ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਇਕ ਹੋ, ਠਾਕੁਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਇਹ ਵੇ
ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ। ਕੋਟ ਅਪਰਾਧ ਹਮਾਰੇ ਖੰਡੋ, ਹਮਾਰੇ ਦਰ ਤੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਟ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ, ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਾਨਾ। ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਸਮਝਾਵੋ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਵਿਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਮਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜੀਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਰੂਪ ਚ ਜੇ ਲੈ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਹੈ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁੱਛ ਤੋਂ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਬੁੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਪ ਮਤ ਹੈ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਪ ਬੁੱਧੀ ਹਾਂ। ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਬਿਰਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੁਭਾਅ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰੇ, ਦੋ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੇ, ਤਿੰਨ ਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੀਵ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੁਣਿਓ। ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ। ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਸੁਹੇਲੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੁਹੇਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੁਹੇਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੁਹੇਲੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੱਜਣ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਕੈਸੀ ਹੋਈ, ਸਾਲਕ ਮਿਤ ਨ ਰਹਿਓ ਕੋਈ, ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੇਤ ਚੁਕਾਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਾਰਨ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਦੁਖੇਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ, ਦੁੱਖ ਕਰੇਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਹੇਲੇ ਸੱਜਣ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਮਰੀ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਮ ਕੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਹੋ। ਰੱਖੋ ਰਾਖਨਹਾਰ ਦਇਆਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਰਨੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਤੋ ਫਿਰ ਪੜੀਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ, ਐਵੇਂ ਉਬਲੇ ਮਨੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਉ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਸਰਨੀ ਆਇਆ, ਭਰੋਸਾ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਆਇਆ। ਜਿਉਂ ਭਾਵੈ ਤੂੰ ਰਾਖੋ ਸੁਆਮੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਓ, ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਓ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਅੰਦਰ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ,
ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਪਦਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਲੀ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮ ਹੀ ਸੱਜਣ ਸੁਹੇਲੇ ਰਾਖੋ ਰਾਖਣਹਾਰ ਦਿਆਲਾ। ਰੱਖ ਲੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਨਾਨਕ ਘਰ ਕੇ ਗੋਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਏਡੀ ਇਹ ਕੱਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਨੇ ਸ਼ਬਦ। ਤੁਮਰੀ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੋਲਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੀ ਗੁਲਾਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਾਂਗਾ। ਗੁਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਦਿਓਗੇ ਉਹ ਪਹਿਨਾਂਗਾ, ਜੋ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੋਗੇ ਜੋ ਬੋਲੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ।